السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ رمضان کے روزے کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسرے پہ ہے نماز، تیسرے پہ ہے زکوٰۃ، چوتھے پہ ہے حج، پانچویں پہ ہے الصوم رمضان کے روزے۔ رمضان کا روزہ جو ہے وہ فرض ہے، اور ان 5 میں رمضان کا روزہ بھی آ رہا ہے، تو رمضان کا روزہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ رمضان کا روزہ بہت سارے لوگ، ابھی رمضان آیا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، روزہ کیوں رکھنے کا، اتنا ہارڈ ورک کیوں کرنے کا، اتنی تکلیفیں کیوں اٹھانے کا۔ تو میرے پیارے، اللہ نے کتنے پیار سے تسلی دی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تم پر روزے فرض کیے گئے، ہم نے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ نے خود ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہوں۔ روزے کی ٹائم کو اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے، لانگ ٹائم کو شارٹ کر دیا ہے، کم کر دیا ہے۔ جب پہلی مرتبہ روزہ فرض ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، رمضان کا روزہ جب پہلی مرتبہ فرض ہوا تھا تو روزے کا ٹائم کیا تھا؟ روزے کا ٹائم یہ تھا کہ پورے 24 گھنٹے روزہ رکھنے کا۔ روزے کا ٹائم کیا تھا؟ روزے کا ٹائم یہ تھا کہ پورے 24 گھنٹے روزہ رکھنے کا۔ صرف افطار کا وقت تھا کہ جب مغرب کا وقت شروع ہوا آپ کو افطار کرنا ہے، پھر آپ کو افطار کرنا ہے، پھر اگر آپ سو گئے، یعنی آپ نے مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، جب آپ سو گئے تو پھر آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ یا آپ نے افطار کی اور سو گئے تو پھر آپ کا سویا اور آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ 24 گھنٹے پورے روزہ رکھتے تھے پچھلی امتوں پر، جس ٹائم روزہ فرض ہوا تھا، اور جب آدمی سو گیا تو اس کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ، بہت مزدور صحابی، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لکڑے کاٹتے تھے، لکڑے کاٹنا، مزدوری کا کام کرنا۔ وہ صحابی رمضان کے موقع پر رمضان کے ٹائم روزہ رکھ کے کام کرنے گئے، اور جب مغرب کا وقت ہوا، افطار کا وقت ہوا تو گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ افطار لگاؤ۔ بیوی نے کہا کہ ابھی اس وقت افطاری کا کوئی سامان نہیں ہے، مگر میں بہت ہی جلدی میں آپ کے لیے افطاری کا سامان تیار کر کے لاتی ہوں، جب تک آپ بیٹھے آرام کریں۔ بیوی گئی افطاری کا سامان لانے کے لیے، ادھر یہ جناب دن بھر کے تھکے ہوئے، ان کو نیند آ گئی، اور جب یہ سو گئے تو ان کا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ پھر جب بیوی افطاری لے کر آئیں تو ان کو جگایا، پھر وہ اٹھے تو کہے میں تو سو گیا تھا۔ تو بیوی کہی کہ ہاں آپ تو سو گئے تھے، پھر آپ کا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ اب وہ صحابی حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ نہ کچھ کھائے نہ پیے، اللہ کا ڈر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، روزے سے محبت، کچھ کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں، ایسی ہی اپنا دوسرا روزہ شروع کیا۔ دوسرے دن روایت میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے گئے تو نماز پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے، واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں بے ہوش ہو گئے تھے، گھر جاتے جاتے بے ہوش ہو گئے تھے۔ کتنا لمبا وقت گزرا، کتنا لمبا سمے گزرا، اور ایک بوند پانی کا قطرہ ان کے پیٹ میں نہیں گیا، کھانا نہیں گیا۔ اور وہ عرب کی گرمی، وہ جو انسان کو جلا دیتی ہے، وہ جھلجھلاتی گرمی، اور اس میں مزدوری کا کام کرنا، حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ میری امت کے لیے آسانی کر دے، میری امت کے لیے آسانی کر دے۔ اللہ نے فوراً ٹائم ٹیبل بدل دیا۔ اللہ نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا اور اللہ کا ٹائم ٹیبل بدل دینا۔ اللہ نے فوراً فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ابھی جو ٹائم ہے روزہ کھولنے کا، مغرب کے وقت، اللہ نے اسی ٹائم کو مقرر کر دیا، فجر سے مغرب تک اللہ نے اسی ٹائم کو مقرر کر دیا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ روزہ نہ چھوڑو میرے بھائیوں بہنوں، روزہ نہ چھوڑو، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے، اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ الصوم لی عجز بہ، اللہ فرماتا ہے
रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। काम थोड़ा करो, काम को कम कर दो, काम की छुट्टी करो, रोज़े की छुट्टी ना करो। खुद भी रोज़ा रखो और अपने बच्चों को भी रोज़ा रखवाओ, उनको रोज़े के लिए तैयार करो। गर्मी बर्दाश्त करो, भूख बर्दाश्त करो, प्यास बर्दाश्त करो। अल्लाह उस दिन की गर्मी से बचाएगा, भूख से बचाएगा, प्यास से बचाएगा। अपने जवानी का इस्तेमाल करो, गर्मी से लड़ो, भूख से लड़ो, प्यास से लड़ो। जब भूख लगे, जब प्यास लगाए तो हाथ उठाओ, अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह की कसम तुम्हारी दुआओं पे अर्श हिलेगा। बुज़दिल ना बनना, रोज़े ना छोड़ना। एक जंग लड़ी गई थी। ये जंग का वाक़या काफ़ी लंबा है, मगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में सुनाऊंगा। जिनमें बहुत सारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हुए। एक सहाबी जो जख्मियों को ढूंढ ढूंढ कर पानी पिला रहे थे, जब उन्होंने देखा कि हज़रत सालिम, जिन्होंने दूसरी नंबर पे झंडे को संभाला था, दूसरे नंबर पे झंडे को पकड़ा था, उनकी सांस चल रही थी, पास आए, कहा सालिम। उनकी आंख खुली, कहा क्या हुआ? कहा खैर तो है। कहा अल्लाह ने शिफा दी है, खैर है, खैर है। कहा पानी पियोगे? कहा मेरे भाई, ये मेरी ढाल है, तू पानी इस ढाल में रख दे, मेरा रोज़ा है। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं अफ्तारी कर लूंगा, और अगर मैं मर गया तो मैं अल्लाह के दस्तरखान पे जाके अफ्तार करूंगा। इस हालत में भी उन्होंने रोज़ा नहीं छोड़ी। और तुम कहते हो कि जी गर्मी बहुत है, रखे नहीं जाते। छुट्टी ले लो, अपने यूनिवर्सिटियों से छुट्टी ले लो, अपने दफातर से छुट्टी ले लो, लेकिन रोज़े की छुट्टी ना करो, रोज़े की छुट्टी ना करो। अपने कामों से छुट्टी लो, रोज़े की छुट्टी ना करो। फयंजुर कैफ़ तअमलून, मेरा अल्लाह देखना चाहता है कि तुम किस तरह उसको राज़ी करते हो, तुम किस तरह अपने रब को मनाते हो। ये अल्लाह की रहमतों का महीना है, ये कुरान का महीना है, ये तौरात का महीना है, ये इंजील का महीना है, ये ज़बूर का महीना है। सारा आसमानी किताब, सारा आसमानी इल्म रमज़ान में उतरा। तौरात रमज़ान में, ज़बूर रमज़ान में, इंजील रमज़ान में, कुरान रमज़ान में। मेरे भाइयों, बहुत ही बाबरकत महीना है। रमज़ान के माने आते हैं जला देना। अल्लाह पेट की गर्मी से, अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से सारे गुनाहों को जला डालता है, सारे गुनाहों को जला डालता है। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ने हमारे लिए रोज़े बहुत आसान कर दिए हैं, लॉन्ग टाइम को शॉर्ट कर दिया है। ये उम्मत मुहम्मदिया पर एहसान है, हमारे रब का एहसान है। पता नहीं पिछली उम्मत कितने कितने घंटों रोज़ा रखे, और हमारे लिए फजर से लेकर मगरिब तक। मेरे भाइयों, रोज़ा ना छोड़ना, रोज़ा ना छोड़ना। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, और हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, तो हमें इन 5 चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी होगा। ठीक है, बुनियाद बताएगी। जब बुनियाद मजबूत होगा तभी तो कुछ बनने वाला है। जब बुनियाद ही कमज़ोर कर दोगे तो फिर मेरे भाइयों कुछ नहीं होने वाला है। अपने बुनियाद को मजबूत करो, रमज़ान को भारी ना समझे। हदीस में आता है रोज़ा रखें ईमान के साथ और खुशी खुशी। बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन क्या कहते हैं, यार गर्मी बहुत है, यार प्यास लग रही है, यार भूख लग रही है, यार बहुत लंबा टाइम हो गया, प्लीज़ ऐसा ना खाएं, ऐसा ना कहें। इसमें क्या होता है, रोज़े का सवाब ख़त्म हो जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसामा, रमज़ान के रोज़े रखें ईमान और खुशी, ईमान के साथ और खुशी खुशी रखें। फ़ायदा क्या होगा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिनद दम्बि, अल्लाह इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। हाँ, बुज़दिल न बनना कि जी प्यास लग रही है, भूख लग रही है, अल्लाह उस दिन की प्यास से बचाएगा, भूख से बचाएगा, गर्मी से बचाएगा। ये तो फ़र्ज़ रोज़ा है मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों। रोज़ा ना छोड़ना, रोज़ा ना छोड़ना, ये इस्लाम की बुनियादों में से आता है मेरे भाइयों। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दीन की बात को फैलाना सदका जारिया है। आप सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ज़रिए और भी लोगों के इल्म में ये बात आए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं। आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट कर लें।